ಸರ್ ಇದು ಕೊಡ್ಲಾ ಕೊಡ್ಲಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್? Excellent, sir. ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. So I know that training is little troublesome. You have to put little extra efforts, but this relaxation would have helped you. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು? then the workshop is successful. ಸಾಕು. ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. If I explain, I can take 1 hour for that explanation. I'll explain shortly. See, in Ayurveda, there is no complete system in the entire world. You be happy with this. Ayurveda is the only system in the entire world which is a complete science, complete medical science. You agree with this? So, Ayurveda is the only field in the world which explains about mind, body, spirit. So, Ojas, Tejas, so explanation is nothing but Urdhva, upward movement of your seminal energy or Raja from the female side. Am I right? Wrong? So, Ojas is a non-visible concept. It is not directly visible, but you can feel it, you can perceive it. Similarly, this relaxation, what you felt, you may or may not explain verbally totally very well, but whatever you felt good. Yes or no? So your question was jerky movement. So our body is completely used to, or we have a habit of sleep all the time. So sleep is nothing but from my conscious mind, I surrender my conscious mind to the subconscious mind or the nature, and then I go off to the sleep. So there is something medically called, you can write it down, called as hypnagogic state. HYPNOGOGIC. Hypnagogic state. So you have drifted from conscious dimension to the hypnagogic state. In that dimension, there will be jerky movements. Hypnagogic state. HYPNOGOGIC. HYPNO. Hypnagogic. GOGIC. Hypnagogic state. So same state, I use this same kind of relaxation when Shirodhara is going on. I'll say that, okay, you are having cluster headache, migraine headache, whatever it is, your intracranial, extracranial blood vessels, headache is nothing but vasodilatation. You agree? Whatever allopathy medicines you give, Vasograin you give is a ergotamine. Ergotamine, what it will do? It will do a vasoconstriction. Nan tale no jaasti ire nan patti kettukontini taleg that orte. So what I'm doing, extra cranial blood vessels na nan tight ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾರೋ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So what you are doing is vasoconstriction. Same vasoconstriction effect I can get it from relaxation. Vicks ಅಲ್ಲಿ dilatation ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ counter irritation. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, not exactly. Camphor ಇಂದ you feel the sense, aromatherapy ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, but there is no vasoconstriction ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. If it is too powerful, it might burn ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is a counter irritation. ನಾವು ಪೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಪ್ಸಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇನು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬ್ರೈನು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಥೆರಪೀಸ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೈನೀಸ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ದವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ರೋತಸ್. I correlate like this because I don't know much, but I try to correlate like this. Srotas of Ayurveda is similar to the meridian points of Chinese medicine. Similar to some other Tibetan, andre it's a Tibetan is Ayurveda plus Tantra from India is went back and coming back as a Tibetan medicine. Tibetan medicine famous yak agtade, it is coming as a authority. Correct?
ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಟಿಬೆಟಿನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಅಥಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್, still in the state of, partly our system is as such that we are still in the state of European industrial revolution, because every year ಇಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್. ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ನಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಲೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಚೈನೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಪೋಲೋ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 75% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ಡ್. 42% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೋ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ are people who go with no money in hand, and they go with a lot of hopelessness. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. 42%, 49%, almost it is like they cannot afford to go anywhere, so they'll go. But now healthcare scenario is very bad in India, and there should be a change. So you are the people who can do some change, if you wish and if you can, in your own limitation, in your own availability. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದೇನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಯು ಡೂ ಅ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್. ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅವರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ವಾಪಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅಪೋಟೋಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಬಾಡೀಸ್ ಓಜಸ್ ತೇಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಗ್ನಿ ಮಂದೆ ಇರೋ ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಅಗ್ನಿ ಮಂದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮವಾಟ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಂಘನಂ ಪರಮೌಷಧಂ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಉಪವಾಸ, ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಬರ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಂಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1000 years ಆಫ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 years ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ, ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ಡ್ by many generations. We tend to accept whatever Western things are coming as authentic. Like McDonald's, if I say M, our mind suddenly goes to McDonald's because it is a consumer psychology. So there is a constant bombardment in the TV. That's what our sir was also telling. You tell 2-3 people, and then he wants you to work on the consumer psychology. So if you can give Ayurveda or whatever is your practice with little evidence, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ 7,77,000 ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು 1% ಮಾಡಿದ್ರು ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂಸು 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ, 27 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ 7,845 ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಚೈನೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 14 ಇದೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 7 ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜು? So there is only one systematic review in Ayurveda. So that is the state of our research in Ayurveda perspective. So yakandre now 5,000 years in hange ide, now we are only taking that way, but we are not trying to correlate with modern mind. Modern mind ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, it is a reductionist approach. Reductionist approach ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. There is advantage of reductionist approach, but there is a big disadvantage in this world where you have more advantage. Each Ayurveda doctor have a
biggest of advantage. You must use technology, you must get connected to the outside world. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 to 40 ಡಿಸೀಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಎರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೈನೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ 30 days 40 days ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬಯೋರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we are coming into a disease format because of too much of sympathetic activity. You agree with this? Nam body le huh? ಯಾವ example? Percentage of relaxation of skeletal muscles in a structural deformity will be less, but still it will work. Your allopathy doctor will give you, now TH ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಥಿಯೋಕೊಲ್ಚಿಕೋಸೈಡ್, ನ್ಯೂಕಾಕ್ಸಿ, MRI ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೇನ್ ಪಾತ್ವೆದಲ್ಲಿ 2 ಪಾತ್ವೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇನ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಥರ ಪೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇನ್ ಆದಾಗ ದ ಟಚ್ ನಾವು ಸಡನ್ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಟಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್, ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ 2 ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ವೇ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಪೇನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಪೇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಇದ್ದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 centimeter ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಬಾರ್ ಏರಿಯಾ, ನನಗೆ 9.2 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. 9.2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅರೌಂಡ್ 1 centimeter ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಸಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈ ರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ವೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೀವು 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅ ಜೆಂಟಲ್ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಪಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಪೇನ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ವಾರಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ವಾರ್ ವಿತ್ ಗನ್ ಶಾಟ್ wound to his leg, because endorphin levels in the brain will be over secreted in this person because he has been trained to do so. So training will help always. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಈಗ ಅತಿ ವಾತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿದೆ? 89, 87, 80. ಓಕೆ, 80 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾತ ರೋಗಗಳಿದೆ. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೊಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಇಲ್ಲ ಹಳೇದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು? ಸ್ಲೀಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, 3 ವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್, 3 ವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್, ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್? ಸೊ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಲೋಪತಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿನಚರಿ ಋತುಚರಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ NCD ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 61 ಇದೆ. ಸೊ 61% ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 major types of diseases. India has the highest rates of diabetes because the belly fat of Indian and American compare ಮಾಡಿದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ, American with big height, big belly might not get diabetes, but Indian person with little belly, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So we have more challenges to, that is again blamed to our genes. ಒಂದು ಜೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು FF ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಜೀನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ polar bears gene. It is similar to polar bears gene. It is related with famine.
ನಾವು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ DNA which is more vulnerable, which will make us more vulnerable for diseases. Okay, so ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ಆಲ್ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ. ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸಿದ್ಧ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಸೆಂಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ಸೊ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಆಯುಷ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯುಷ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋಗ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಭೂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೇನೋ ಬರುತ್ತಾ ಮಂತ್ರ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅಲ್ಲ, ಭೂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗ್ರಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಭೂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So, Sattva Avajaya is nothing but a counseling. Sattva Avajaya. ನಮ್ದೊಂದು ಹಳೆ 2009 ನಲ್ಲಿ we chose this name for a counseling, Sattva Avajaya. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಟೋಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ Sattva Avajaya ಒಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯೋಗ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯು ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೋಸ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವೇರ್ ರಿಟನ್. In those time where there is no biomechanics, no biochemistry, nothing was there. How those slokas were written at that point in time is this way of communication might be that you are communicating from matter dimension to the non-matter dimension of that plant. And if your energies are in sync, if your Ojas Tejas energies are in sync with that plant will reveal its alkaloids and applications. Irboda? Alva? So we are only applying part of time and Ayurveda in Swarna Bindu Prashana. Apart from that, normally whatever diseases you are writing, you are never asking what Rashi you are, what date of birth. We usually don't ask. Some cases are certain cases, certain skin, certain psoriasis, long-term diseases in case of pregnancy or it's a part of that. It's part of all the ones also. So somewhere you have been destined to do something unique. This part of lecture is only to motivate and stimulate that part of spirit in you. Matte another questions idre keli, otherwise I can keep going like this on and on. Any questions you can ask. ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. There is no instrument in the world to practice or to know the energy levels except for two. First designed by Kirlian. Dr. Kirlian has designed the Kirlian photography. Other next generation I use, so that is called as gas diffusion velocity machine, GDV camera. Barkoli. I want you to write barkomidi. GDV camera, BioWell anta German company ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So it is a machine which will upgraded version of Kirlian photography. It will tell your subtle energies. GDV, gas diffusion velocity. Technology used is gas diffusion velocity, approved by FDA. Gas diffusion velocity, GDV camera. Adle ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, we'll just put our thumb in that 1, 2, just you are going to put your thumb and all other fingers one by one. It will record a data which is somewhat related to resonance energy, bioresonance ankoli. Cost somewhere around 1,40,000 maybe.
I'm not promoting any of this, but I'm just trying to explain the Shat Chakras in the modern people. They won't believe. So I also use another machine. Yeah, I also use another machine called as Meta Hunter, which is a non-linear dimension of energy diagnostics. Non-linear andre this is a linear material world. Adu non-linear. So Meta Hunter only FDA approved machine. Meta Hunter ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? Non-linear resonance diagnostics. Check ಮಾಡಿ. So these are only these two instruments. Even the most of allopathy doctors, the moment they say nothing antivi, but Shat Chakras are nothing but the coded subtle energy or bio-psycho-neural energy which is embedded in the body, and we bring this in the time and space dimension. Yava time and space dimension alli ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, we bring certain energy forms. When the zygote itself is formed, you are able to diagnose into Vata, Pitta, Kapha, all the 7 varieties you are able to tell it. Similarly, that energy format will come during the time and space. Our time and space alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ, it will come with that particular format ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But I have not seen, I have not experienced little bit, but ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಡಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾನುಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಾನುಭೂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾನುಭವ. If I had to experience the triple eyes working on all the tridoshas, I had to experience, I had to take it. Correct ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ವೈ ದೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಮನಿ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ದ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ಮಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿದ್ಧ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ರಾಶಿ there is one protein. For that protein, if I say horse gram, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, there is one taurine on ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this person has to sit under this particular ರಾಶಿವನ and meditate on this. So you are creating the vibrations, particularly healing those frequencies which are embedded in the Shat Chakras. That can be coded by astrology, or can be coded by Divya Drushti of some big people, which we don't have. None of us have, I don't have. But that is existing. Non-visible dimension of energy is existing in yoga. Especially you asked about organic. So in yoga, the gray matter of the brain increases. Yoga says gray matter area of the brain increases significantly by simple 8 weeks of yoga practice. This is research. And thalamus ಬರುತ್ತೆ, thalamic relay station ಅಲ್ಲಿ number of neuronal connectivity will be enhanced for yoga people compared to non-yoga people. So deep sleep cycle of yoga people will be much better than non-yoga people. So only 4 hours of deep sleep you can get all the energies compared to 10 hours of normal sleep. So yoga has its own benefits, but we don't know how to give, how much to give. And beauty of yoga is yoga can be given for all these doshas accordingly. So for example, in grossly we can say that's altogether another level. Vata disorders enadru idre, for that person I will give yoga in the form of flow, fast flow again, not holding for long hours. I'll give it in the form of flow, where Vata person will appreciate. If it is a Pitta dominant person, I'll give it in the form of strict. I'll make them hold the asana for little longer time, where they'll sweat, where they'll feel that okay, I'm focusing on something. Then for simple kapha based person, they'll like more of deep shavasana, deep relaxation technique, omkara chanting, they'll like it more. So we use in permutation combination based on your knowledge. You analyze yourself. If if at all all of us ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ somebody at last 3 ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿತ್ತ ಕಫ ಡಾಮಿನೆಂಟಾ ನೀವು? ಲಾಸ್ಟ್ 3 ರೋಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಿತ್ತ ಕಫ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಿತ್ತ ಕಫ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕಫ ಪಿತ್ತ, ವಾತ ಕಫ, ಪಿತ್ತ ವಾತ.
So everywhere Vata you correlate with number of thoughts. Too many number of thoughts, too much of sympathetic activity. Sympathetic activity non-communicable diseases. Correlate agata? Agatalla? So there can be a really. Okay. Okay. So let me recollect what I told. So there can be correct correlation. Western audience don't understand this. Western audience, for a Western audience, integrative medicine is one form of relaxation technique, JPMR relaxation, or coordinated breathing technique, diaphragmatic breathing technique, or uninostrular breathing technique, binostrular breathing technique, coherent breathing technique. They'll mention it different names. So if somebody is very genius, like Andrew Weil or somebody, they will have their own breathing techniques. 4, 6, 8 breathing technique designed by Andrew Weil. You cannot practice, trademarked. You know, so in only Indian minds can understand this. So there is one big research on Indian mindset of thinking and Western mindset of thinking. What I want to say is, there is a definite correlation between yoga, Vata, Pitta, Kapha, all your 7 components of Prakritis. There can be correlation with the yoga practices, and you can modulate based on what you diagnose. You can modulate the yoga practices. So that is the next level of yoga, where I need to know this side of Vata, Pitta, Kapha, doshas, and how the Prakriti analysis, what are the treatment methods, and how I can implement the yoga practices. For example, fast Surya Namaskara reduces diastolic blood volume. This is a research done by Dr. Anand Balayogi. Slow Surya Namaskara reduces diastolic blood volume. So it means I can use this for hypertensive patients absolutely effectively. Diastolic blood volume kadame agutte. Slow Surya Namaskara. So fast Surya Namaskara increases lipid oxidation. Lipid oxidation ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾನು I'll give them ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದೋಹಾರವಟಿ and what else you use? Navaka Gugulu, ಮೆದೋಹಾರವಟಿ, right nostril breathing. See the application. Right nostril breathing, sympathetic overactivity, sympathetic activity increase ಆಗುತ್ತೆ. Sympathetic activity increase ಆದರೆ blood glucose utilization better ಆಗುತ್ತೆ. Blood glucose utilization better ಇದ್ರೆ liver ಇಂದ glycogen to glucose conversion better ಆಗುತ್ತೆ. Glycogen to glucose conversion little better ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ 20 to 30 minutes of exercise, when you start feeling thirsty, that is the point in time your glycogen from the liver is almost kind of exhausted. Then it will send a signal, leptin in the signal will go to your fat cells. Then fat cells will start burning. If I just walk for gentle walking for 2 kilometers, I am not reducing weight andre bara agala. So you need to create that. You have to exhaust the blood glucose, reduce the stress, exhaust the blood glucose, stimulate the glycogen to glucose conversion from liver. Then it will stimulate your lipid oxidation. There is one more worst part of food lobby. You want me to tell you that? Recently, this is very interesting. Very interesting. There are 600 brands of products which are owned by 6 to 8 companies. Sorry? 600 brands. All of your children will be eating it. You will be eating it. Their idea is increase the sugar syrup content of that particular product to a very high level. ಯಾವ್ದೊಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಎನಿ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿರಿಂಡಾ, ಫ್ಯಾಂಟಾ, ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್. ಎನಿ ವಿಮೆನ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ಚೆಕ್ ದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಹೈ ಶುಗರ್ ಪಂಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡೀಸಲ್ಲೂ ಹೈ ಶುಗರ್, ಅದೇನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಲಾಬಿ ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಹೈ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಮೈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೀಕ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. The moment insulin level is reduced, it will send signal to the brain, and brain will want that. What I ate, I want it back. So all children will be asking for the same content again and again. It's only because of more sugar, exhaustion of insulin levels.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, they'll say ನ್ಯಾಚುರಲ್, they'll say ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಬಟ್ ಅದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೀವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 0.1%. 0.1% ಇಂದ ಯಾರಿಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ಮೀಡಿಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆನ್ ಯು, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಫೇಮಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Food farmer, there is some boy with blogging. He commented on Bournvita and they sent him a legal notice. Some group of nutritionist doctor wrote a supporting letter to this boy, and the government sent a legal notice to him. Legal notice to Bournvita. Nice. So that will become an observational study. Because one lobby wants you to. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಸನ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋನ್ ಪೋಸ್ಚರ್, ಪೇಷಂಟ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಲಗಿಸಿ. ಪ್ರೋನ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ನಾವು ಯೋಗ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ದೇ ಸೀನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ICU ಪೇಷಂಟ್, ದೇ ಸೀನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋನ್ ಪೋಸ್ಚರ್, ದೇ ಸೀನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ರೂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನೀವೊಂದೇನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಮಾರದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಟೇಕ್ ದ ಗುಡ್ಮಾರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು 400 mg ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಿ ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ವಾತಪಿತ್ತ ದೋಷ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಲೈನ್ಸ್, ಒಂದು 30 ಪೇಷಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಸಿ ಅಮಂಗ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಮಿಡ್ ಆರ್ಮ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಮಿಡ್ ಕಾಫ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಮಿಡ್ ಆರ್ಮ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಮಿಡ್ ಕಾಫ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಮಿಡ್ ಥೈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಹಿಪ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಪ್ ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮದು CBC ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಏನಂತೀವಿ ಮೊನೋಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಮೊನೋಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿ ಒಂದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅವರು ಏಕಮೂಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಲೋಪತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ ಸರ್ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪ್ನಿನೋ ಅದು ಇದು ಜಂಡು ಗಿಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಚೋಸಿಂಗ್ ದ ಹರ್ಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ತುಳಸಿ ಬೆಳೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ದ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ phytochemical content or potency of the medicine may not be right. So there is a significant importance for the person who is treating the disease. So it is you. So you have to increase namd awareness. Lenandre doctors should become more highlighting point than the medicine what you are giving. So that's what I appeal. Nam discussion ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? So if it stimulate your thought process to take up something, ನಾವು ಒಂದು 7,70,000 ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು 500 ಜನಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು 500 ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 30 ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಅಲೋಪತಿಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿರೋ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾರು ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲೋಪತಿಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಪುಟ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ,
ಅದು limb girdle weakness ಅಥವಾ Duchenne muscular dystrophy, there is no treatment. Multiple sclerosis, there is no treatment. Sarcoidosis, there is no treatment. Spinocerebellar ataxia, there is no treatment. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬೈ ಆಯುರ್ವೇದ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೋಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೆಟರ್. But in the same way, our motivation levels are also similar. But ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ. ಹಾಂ, ಗರವಿಷ ಇಲ್ಲ. ಮಾಟ ಮಾಟ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಯೂಸ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಬೀಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಯು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್.